22nd question is here. What are the economic importance of the Peninsular Plateau? Peninsular Plateau, it is the largest physical division of India, and why it is important in economically, the question is asked here. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಚ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್, manganese, iron ore. So such many minerals are more here. The next one is that rivers have formed waterfalls. Many rivers are flowing here like Narmada, Kaveri, Krishna. Such rivers are formed the waterfalls. And production of hydroelectricity. With the help of waterfalls, the government has been generating hydroelectricity. That is one. And fifth one point, that is agriculture. So it helps agriculture also by providing water and even fertile soil, that is we see here. And the tourist, it attracts a lot of tourists by its waterfalls, plain land and other things. So that this is the answer for this question. And 23rd question is here. Mention the factors that influence the climate of India. ಸೊ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಸಿ ಮೋರ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ಲೆಸ್ ರೇನ್ಫಾಲ್, ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ರಿಲೀಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್. Relief features nothing but the geographical formations which we see on the surface of the earth, like mountains, then valleys, grassland, gulf. These are all the examples for it. Next, monsoon winds. So monsoon winds are blowing from southwest to northeast, and also from the northeast to southwest there is monsoon winds here. Those also reason for rainfall in India. So this is the answer for 23rd question. Next, 24th question is here. Indian agriculture is gambling with the monsoons. So Indian agriculture is gambling but it's like playing of card. That's meaning it here. But Indian agriculture is gambling with monsoon. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸಾಯವು ಮಾನ್ಸೂನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ rain. Without rain, so many farmers are there, they can't grow the crops. That is one thing here. And monsoons control the agriculture. They are uncertain and unevenly distributed. So monsoons control the agriculture. So how? Monsoons nothing but the season of rainfall. So it controls agriculture. If there is a proper rainfall, then we can see proper agricultural crops. That is what we see here. And but this monsoon, I mean rainy season, rain is not properly distributed everywhere. Some areas are receiving heavy rainfall and some areas are receiving less rainfall. That is the meaning here. Next, failure of rainfall leads to drought. So drought means a situation when a particular place doesn't receive rainfall for more than 1 year or 2 years or for long years. That is we call drought. ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಬರಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಫ್ಲಡ್. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 24th ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, this 24th question is there, Indian agriculture is gambling with monsoons. So this question 4 times asked in board exam. Next 25th question is here, what are the causes for soil erosion? So this question was asked 4 times in board exam. Soil erosion in Kannada we called ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. So answer is here, deforestation. Deforestation means cutting down of the trees or reducing the area of forest. That is we call deforestation. ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನು ಕಡಿದು ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ again and again in after long years or 5 years 10 years, it is we call shifting cultivation. Nowadays it has been completely stopped in India. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನೆಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್. 26th question is here, what are the effects of soil erosion? ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 6 times ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 6 ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನದಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ರಾಡಿ ಆದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಸರಿನಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಿಲ್ಟು ಅದು ಏನು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಪದರು ಈ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಥರ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ನಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಅ ರಿವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೆಸರ್ವಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕೋಲೇಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್.
ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಂಗುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ soil erosion. Then adverse effects on agricultural produce. So it may directly or indirectly affect on agriculture productions. So these are the points or answer for the question of what are the effects of soil erosion. Then what is 27th question? Let's see. 27th question is here. How can we conserve soil ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 8 times. 8 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಟರ್ ಫ್ಲಫಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟೆರೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾನಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28th question is here. List out the reasons for destruction of forest. So list out the reasons here. ಮೀನ್ಸು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 4 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಸಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ the people they are expanding the agriculture area, means they are cutting down the trees or they are destroying the forest and converting that forest land into agriculture land. That is one point. The another one is that animal grazing. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದನಕರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29th question is here. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Answer is here. First one point, pure air, food and fodder is provided. So here forest is providing pure air to us. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಾಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇವು, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೂಡ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗುಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಫೋರ್ತ್, it is the shelter house for animals and birds. Many animals are there. Those animals and birds are taking the shelter in forest. ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್. ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 29th question. Then what is 30th question? Let's see. Okay, one more point is 2 points are missed here. The importance of forest in that the last 2 points. One is here, it provides employment opportunities. Yes, forests are providing employment opportunities to many people, like forest department staff is there, forest guard or forest range officers. Many posts are there in the forest department. That is one thing. And still a lot of people, like especially tribal people, the people who are living in forest, they are dependent on forest medicinal plants and other things. They are cutting it and selling it in market. Thus the forest is providing employment opportunities. Next, it controls ecological imbalance. So ecological balance ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th question is here. Which are the measures taken to control
taken to conserve the forest in India? So this is important question here because this 30th question, it is asked 10 times in exam. 10 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ there are some trees which are already dried. There is no possibility to regrowth. ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇವನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಏನು ಮರಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ತಾಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಫ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಏನಂತಾರೆ ಸಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೀಪ್, ಗೋಟ್ಸ್. ಸಚ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂತಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಒಯ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Next, 31st question is here, why is the national power grid established? So this question is from India Water Resources chapter, and 2 times this question was asked in exam. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಡನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ here, all the states do not have sufficient electric power supply at all times, hence to supply power surplus states to deficit states, a national power grid is established. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 2 times ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಒನ್ ಇಸ್ 2019 and 2023 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Irrigation is very essential. So why it is? First one point here, the availability of water varies from region to region and time to time. So first of all, in our India, the rainfall is not falling equally everywhere. It is distributed unequally. That's what we see. Next, another one is that rainfall in India is uncertain, unreliable, unequally distributed. ಅಂದರೆ ಈ ರೈನ್ಫಾಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 33 question is here, what are the objectives of 5-year plan? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 2 times. ಈ 5-year ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, increasing the employment opportunities, reducing the economic disparities, ensuring the economic stability, modernizing the economy. So these are the 5 points for the 5 objectives for the 5-year plan. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ಒಯ್ಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 18 ಟೈಮ್ಸ್. ಒಟ್ಟು 18 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಇದು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಸೇಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಗದಪತ್ರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ಸ್, letters of credit and guarantee, government transactions. So these are the functions of bank. Next, last question is here, 35th question, name the different types of bank accounts. There are 4 types of bank accounts are there, and this question is also asked in exam for 7 times. 7 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 types of bank accounts are here. First one is that savings bank account, SB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Usually all the people like citizens or homemakers, senior citizens, students, salaried persons can open the savings bank account. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, RD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, FD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 types ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಒಟ್ಟು 5 ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು SA1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೂಗಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೂಗಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಿದೆ. ದೆನ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗುರು ಗ್ಲೋಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು SSLC ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.